नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन तहत उत्तराखंड के 6 मैगा प्रोजेक्टां का वीडियो कानफ्रेंस राहीं कीता उद्घाटन। हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हवाई सेना के बेड़े च राफेल लड़ाकू जहाज शामिल होने नाल हवाई सेना की कार्यनीतिक समर्था वधी। रक्षा खरीद कौंसल ने भारतीय फौज लिए 2290 करोड़ रुपए की लागत नाल लोड़ींदा साजो समान खरीदण नूं दित्ती मंजूरी। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने कहा कि बीते दिनी पंजाब ते हरियाणा के किसानों तो 5635 मीट्रिक टन झोना घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते खरीदिया गया है। बाकी सूबਿਆਂ 'ਚ झोने की खरीद अज तो शुरू। कपाह की खरीद 1 अक्तूबर तो। देश 'ਚ कोरोना वायरस तो ठीक होने वालियां दा आंकड़ा 51 लाख तो पार। सेहतयाब दर 83.01% हुई। कुल केसां की गिणती 61,45,291 हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नमामि गंगे मिशन तहत उत्तराखंड च 6 मैगा प्रोजेक्टां का वीडियो कानफ्रेंस राहीं उद्घाटन किया। इन्हां प्रोजेक्टां विच जगजीतपुर विच 6 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर प्रति दिन समर्था वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। हरिद्वार के सराई च 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है। इन्हां प्रोजेक्टां विच गंदे पानी नूं साफ करन अते पिंडां विच पाइप राहीं पानी पहुंचाउण वाले प्रोजेक्ट शामिल ने। इस मौके बोलदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कई दहाकियां च गंगा जल की स्वच्छता लई कई मुहिमां चलाईयां गईयां, पर उन्हां मुहिमां विच ना तां जन भागीदारी सी ते ना ही दूरदर्शिता सी, जिस दे नतीजे वजों गंगा दा पानी कदे भी साफ नहीं किया जा सकिया। उन्हां कहा कि सानूं पुराने तरीकिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ नवे ढंग तरीके ते नवी पहुंच अपनाउण दी जरूरत है। सरकार ने इस ते ध्यान दिंदिਆਂ होए इस दे साफ पानी ਨੂੰ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ 'ਚ दरियावां ते नदियां राहीं पहुंचाया है। अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हवाई सेना च चिनूक, अपाचे ते होर हवाई जहाज़ों के बेड़े विच राफेल लड़ाकू जहाज़ के शामिल होने नाल हवाई सेना की कार्यनीतिक समर्था वध गई है। उन्होंने कहा कि भविख विच किसी भी लड़ाई की जित विच हवाई सेना का मुख्य योगदान होवेगा। उत्तरी लद्दाख विच मौजूदा स्थिति बारे भारतीय हवाई सेना के मुखी ने कहा कि साडियां रखिया सेनावां किसी भी घटना नाल नजिठण लई पूरी तरह तैयार है। रक्षा खरीद कौंसल ने 2290 करोड़ रुपए की कीमत का भारतीय फौज लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ लोड़ींदा साजो समान खरीदण लई मंजूरी दी है। यह खरीद घरेलू उद्योग और विदेशी विक्रेता तो की जाएगी। डिफेंस खरीद कौंसल की कल नवी दिल्ली च हुई मीटिंग की प्रधानगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। भारतीय खरीदो श्रेणी तहत रक्षा खरीद कौंसल ने स्टैटिक टेंस रिसीवर सैट और स्मार्ट एंटी ईयरफील्ड वैपन खरीदण लई मंजूरी दी है। HF रेडियो सैट्स फौज और हवाई सेना दीयां फील्ड इकाइयां दे सहज संचार नूं समर्थ बनाएगा अते यह साजो समान 540 करोड़ रुपए की लागत नाल खरीदिया जाएगा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वैपन लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत नाल खरीदे जाणगे ते जल सेना ते हवाई सेना की फायर पावर नूं वधाउणगे। इस तों इलावा फौज दीयां मोहरली कतार ते काम करन वालियां फौजी टुकड़ियां नूं लैस करन लई रक्षा खरीद कौंसल ने सिग सॉल्ट राइफल्स लगभग 780 करोड़ रुपए की लागत नाल खरीदण नूं भी मंजूरी दी है।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5635 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 13.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ 34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3961 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 5099 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਇਫਕੋ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਐਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਕੋ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਫਟਰੀਆਕਸਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਰਾਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਥਿਤ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 70,599 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 776 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61,45,291 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 96,318 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,47,576 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 83.01% ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 11,42,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 7,31,00,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ 1,771 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,11,375 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 68 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,284 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 138, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 180, ਮੋਹਾਲੀ 127, ਜਲੰਧਰ 101, ਪਟਿਆਲਾ 76 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 88, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 72 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 79 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90,345 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 2,033 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 17,746 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,86,627 ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 6 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ।
ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ 2290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5635 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ 83.01% ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61,45,291 ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।